Hello everyone, how are you? Due to COVID, we have to do our service online, and we are pre-recording this actually, and I want you guys to, even though we are separately at our rooms worshipping and joining this service today, I want you guys to actually get involved. And I want you guys to sing, I want you guys to pray, and I want you guys to actually listen to the message that's going to be given out today. Okay? You ready? We're going to sing 하나님의 사랑이, and I want you guys to actually, even though we're all separate, I want you guys to actually bless the friends that you think of, yeah? Who you're thinking of right now. I want you guys to bless those people, and I want you guys to bless the 전도사님. I want you guys to bless the teachers. I want you guys to bless the 부장 집사님 as well. Yeah. So here we go. You ready? 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 다시 한번 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 아멘. 하나님의 사랑이 여러분의 삶에 가득하길 기도합니다. 우리 이번 찬양은 it's a song that I really like personally, and this song I think is really set for these conditions that we are put into. Even though we don't want to be put in these conditions, God sometimes puts us there. But even in these conditions, He is there with us. Amen? So I want you guys to sing along to this song today, thinking that God is always with us. God loves us the way we are. God loves us wherever you are. He will be there for you. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord. A hymn of love, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in
You will never let me go through it all. Amen. Let's sing along again. Here we go. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. Let's sing hallelujah. 하나님 아버지 감사합니다. 주님, 저희가 비록 코로나 록다운으로 인해 이렇게 온라인으로 예배를 드립니다. 하지만 주님, wherever we are, whatever we're doing, we believe that you are there with us. In every season, in every troubles, God, you are there forever with us. 주님, 저희와 함께하여 주시고 저희를 지켜주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 기도드리겠습니다. 하나님 아버지, 이러한 상황 속에서도 예배드릴 수 있음에 감사드립니다. 비록 각자 집에서 드리는 예배이지만 흐트러진 마음이 아닌 주님께 집중하는, 주님만 올려드리는 시간 되게 해주세요. 하나님 아버지, 지금 호주는 델타 변이로 인해 힘든 시간을 겪고 있습니다. 주님 간구하오니 저희에게 긍휼을 베푸시어 하루빨리 이 코로나 바이러스로부터 자유로워질 수 있게 해주세요. 경제적인, 정서적인 불안함 속에 있는 사람들에게는 주님께서 위로와 마음의 평안을 주옵시고, 리더들에게는 지혜를 주셔서 나라를 잘 이끌 수 있는 힘을 주시고, 따르는 자들 또한 아니라고 이기적인 생각으로 상황을 악화시키기보다는 한 마음으로 룰을 잘 지켜서 모두가 이 힘든 시간을
용기와 희망으로 잘 이겨낼 수 있게 해주세요. 하나님 아버지, 저희 학생부 친구들이 머리로 배우는 하나님이 아니라 마음속에 벅찬 감동이 있는 하나님을 만나게 해주세요. 하루하루 주님과 더 가까워지고 하나님 안에서 나 자신을 사랑하고 또 내 이웃을 사랑하는 법을 배워나가는 귀한 주님의 자녀 되길 기도드립니다. 이 시간 말씀을 전하는 김영진 전도사님의 입술에 힘을 주시고 듣는 자들에게는 마음을 열어주셔서 그 말씀의 힘으로 살아갈 수 있게 해주세요. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이번 주 말씀은 누가복음서 19장 1절부터 10절 말씀입니다. 예수께서 여리고에 들어가 지나가고 계셨다. 삭개오라고 하는 사람이 거기에 있었다. 그는 세관장이고 부자였다. 삭개오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에 가려서 예수를 볼 수 없었다. 그가 키가 작기 때문이었다. 그래서 그는 예수를 보려고 앞서 달려나가서 뽕나무에 올라갔다. 예수께서 거기를 지나가실 것이기 때문이었다. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고 그에게 말씀하셨다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 네 집에서 묵어야 하겠다. 그러자 삭개오는 얼른 내려와서 기뻐하면서 예수를 모셔들었다. 그런데 사람들이 이것을 보고서 모두 수군거리며 말하였다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 삭개오가 일어서서 주님께 말하였다. 주님 보십시오. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 4배로 하여 갚아주겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 아멘. 안녕하세요, 학생부 여러분. 다들 모두 잘 지내고 있나요? 우리 같이 예배를 드리는 주일이면은 벌써 갑자기 시작된 락다운이 일주일 넘게 이어지고 있네요. 전도사님은 락다운과 상관없이 똑같이 일하면서 잘 지내고 있어요. 여러분 모두 몸 건강히 잘 지내고 우리 락다운 풀리고 락다운이 빨리 풀려서 같이 교회에서 예배 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 여러분, 우리는 끊임없는 경쟁, Unlimited Competition을 해야 하는 세상 속에서 살아가고 있습니다. 다른 친구들보다 시험을 더 잘 봐야 하고 좋은 성적을 받아 좋은 학교에 들어가야 합니다. 좋은 회사, 좋은 직장에 들어가기 위해 수많은 경쟁자들보다 잘해야 하고 들어가서는 돈을 더 많이 받고 남들보다 높은 위치에 올라가려면 남들보다 뛰어나야 합니다. 이 경쟁, 컴피티션은 우리를 너무나 힘들고 어렵게 합니다. 최선을 다해도 그 경쟁에서 이겨내고 성공하기는 너무나 어렵죠. 오늘의 주인공은 그런 경쟁 속에서 이겨내고 성공하고 남부럽지 않는 삶을 살고 있는 사람입니다. 이 사람이 살던 팔레스타인 지역은 로마 제국의 지배를 받고 있었어요. 따라서 로마 제국의 세금, 텍스를 내야만 했어요. 그리고 이 팔레스타인 지역에는 텍스를 걷는 세관, 커스텀 오피스가 3곳이 있었어요. 이 사람은 이 3곳의 커스텀 오피스 중 한 곳의 보스였어요. 이 당시에 로마에서 걷어가는 텍스는 개인별로 얼마씩 내라는 게 아니라 팔레스타인 지역은 얼마를 내라는 식이었어요. 그래서 이 당시에는 돈을 걷어서 로마에 내야 하는 만큼의 돈을 내고 나머지는 커스텀 오피스에서 일하는 사람들, 이 세리들이 가지는 일이 많았어요. 그런데 이 사람은 이 팔레스타인 지역에 단 3곳만 있는 커스텀 오피스 중 하나의 보스예요. 돈이 많은 부자이면서 높은 위치에 있어요. 이 당시 커스텀 오피스에서 일하는 세리들은 이스라엘 사람들의 돈을 걷어서 로마에 대고 남은 돈은 자기가 가지는 사람들이에요. 그런데 이 돈 걷는 사람들 또한 이스라엘 사람들이에요. 당연히 이스라엘 사람들, 유대인들은 세리들을 좋아하지 않았어요. 우리를 지배한 로마 제국의 앞잡이가 된 것도 모자라서 같은 민족 사람들의 돈을 걷어서 부자가 된 사람들이에요. 그래서 이스라엘 사람들은 세리들을 정말 싫어하고 종교적으로나
사회적으로나 그들을 죄인으로 여겼습니다. 오늘의 주인공, 이 사람의 이름은 삭개오입니다. 삭개오라는 이름의 뜻은 순결하다, 퓨어하다는 뜻이에요. 하지만 이 이름과 달리 삭개오는 수단과 방법을 가리지 않고 성공해서 부자가 된 사람입니다. 겉으로는 성공한 사람이었지만 같은 민족인 이스라엘 사람들에게는 손가락질을 받는 죄인입니다. 이런 삭개오의 모습이 우리 안에는 없을까요? 끊임없이 경쟁해야 하는 세상을 살고 있는 우리는 잘 살아내기 위해 때로는 거짓말도 하고 어떻게든 남을 이겨보려 하기도 하고 어느 정도는 그럴 수 있지 하며 타협하기도 합니다. 세상이 다 그러니까 나만 이러는 게 아니니까. 이러지 않으면 이 세상 속에서 잘 살아내기 힘드니까. 그렇게 살아가다 보면 우리는 얻는 것도 있지만 잃는 것도 많습니다. 가족들, 친구들, 그리고 나 자신도 잃어버리기도 합니다. 내 건강, 내 신앙, 나는 왜 이렇게 살고 있을까? 이렇게 살아서 정말 잘 되더라도 우리는 행복한 삶을 살 수 있을까요? 우리가 오늘 보고 있는 삭개오는 수많은 경쟁을 다 이겨내고 높은 위치까지 올라가고 돈도 많은 사람이에요. 전도사님이 삭개오를 만나서 얘기를 해본 것이 아니라 다 알 수는 없지만 삭개오한테도 이런 고민이 있었던 것 같아요. 이게 아닌데, 이게 다가 아닌데, 내가 이러려고 이렇게 살아온 것이 아닌데, 이런 내면의 갈증, 이 마음속에 채워지지 않는 목마름이 있었어요. 그런데 자기 힘으로는 어떻게 할지를 모르겠는 거예요. 이미 그렇게 살아왔고 같은 민족인 이스라엘 사람들에게는 이미 민족의 배신자이자 종교적으로는 죄인이에요. 이 삭개오가 예수라는 사람에 대해 듣게 돼요. 예수라는 분이 사람들을 만나고 다닌다. 예수를 만난 사람들의 인생이 바뀌었다. 예수를 따르는 사람들이 점점 늘고 있다더라. 그리고 삭개오는 호기심이 생깁니다. 아니, 호기심을 넘어서서 어떻게든 한번 만나고 싶어 해요. 예수라는 분이 누구길래 사람들이 저렇게 말을 하고 다닐까? 그분이라면 혹시 나의 삶에 이 채워지지 않는 목마름을 해결해 줄 수 있지는 않을까? 삭개오는 예수님이 궁금했고 보고 싶었어요. 너무 보고 싶어서 키도 작고 나이도 많고 세관장이라는 높은 위치에 있는 이 사람이 나무 위에 올라갑니다. 예수님을 한번 보고 싶어서. 수많은 사람들 속에서 키가 작아 예수님을 볼 수 없었던 삭개오. 나무에까지 올라가서 예수님을 한 번만이라도 보려 했지만 쉽지 않아요. 그런데 예수님이 이 삭개오를 만나러 오십니다. 삭개오가 예수님을 찾아낸 것이 아니라 수많은 무리들 속에서 그것도 나무 위에 올라가 있는 그 삭개오를 예수님이 찾으십니다. 그리고 그 이름을 부르세요. 삭개오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내 집에서 묵어야 하겠다. 예수님은 이 삭개오의 집에서 하루 자고 다음날 예루살렘으로 들어가서 일주일 뒤에 십자가에 못 박혀 죽으십니다. 예수님은 자신이 일주일 뒤에 십자가에 못 박혀 죽는다는 것을 알고 계셨어요. 그런데 그 상황에 유대인들이 그렇게 싫어하는 세관장의 집에 들어가요. 이스라엘 사람들이 정말 싫어하는 일을 하고 있는 거예요. 하지만 예수님에게 이런 상황들은 중요하지 않았어요. 삭개오의 직업이 무엇인지, 나이가 몇 살인지, 사람들이 어떻게 생각하는지. 예수님은 그 무리 속의 삭개오, 이스라엘 백성들 속의 삭개오가 아니라 삭개오가 한 사람, 그 영혼을 보셨어요. 예수님에게 제일 중요한 단 한 가지는 삭개오가 정말로 예수님을 만나고 싶어 한다는 거예요. 예수님은 삭개오를 만나러 찾아가십니다. 그리고 삭개오의 인생이 바뀌게 됩니다. 십자가에 못 박히기 일주일 전 삭개오를 찾아 여리고로 가신 예수님이 지금 여러분의 삶에 찾아오세요. 왜요? 여러분을 만나러요. 수많은 사람 중에 하나가 아니라 여러분 한 명 한 명을 만나러 예수님이 여러분의 삶에 찾아오고 계세요. 그리고 여러분을 부르고 계세요. 내가 너를 만나러 왔다. 내려와라. 내가 너의 마음속에 채워지지 않는 목마름과 끊임없는 경쟁 속에서 살아가는 너의 모든 어려움들을 다 알고 있다. 내가 너를 만나러 왔으니 이제 나와 함께하자. 그러면 너의 인생이 바뀔 것이다. 그 목마름이
채워질 것이다. 여러분, 예수님을 찾아본 적이 있나요? 삭개오처럼 간절하게 정말 예수님을 찾아본 적이 있나요? 예수님이 멀리 있어서 우리가 만나지 못하는 게 아니에요. 2000년 전 삭개오를 찾아가신 예수님이 지금 여러분의 삶에 와 계세요. 그 예수님을 간절히 찾아보세요. 예수님이 여러분과 함께 하세요. 여러분의 인생이 바뀌어요. 우리 부엉이 학생부 한 명 한 명이 우리 삶에 찾아오신 예수님의 부르심을 듣고 만날 수 있기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘은 삭개오를 봤습니다. 2000년 전 삭개오를 만나기 위해 찾아가신 예수님이 우리 삶에 찾아오셨음을 알고 있습니다. 주님, 우리가 그 예수님을 찾게 해주세요. 그 예수님을 간절히 찾아서 예수님을 만나게 해주세요. 예수님을 만나서 우리의 그 채워지지 않는 갈증을 채우고 예수님과 함께해서 영원히 주님과 함께하는 삶을 살 수 있게 해주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 찬양 한 곡 듣고 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 넌 내려오라 그 나무 아래로 인생의 마음 그를 지으시니 앞으로 오래 외로웠던 너의 지난 삶에서 나와 넌 내려오라 내려오라 내게로 오라 사람이 산다는 일은 참으로 이상한 일 같아 얻으려 애써도 결코 얻을 수 없던 무언가 어쩌면 그게 이유일까 내가 이 나무 위에 오른 이대로는 아닌 듯 내는 멈추지 않던 그때 넌 내려오라 그 나무 아래로 내가 서있는 그 아픈 산 내려놓고 마른 풀잎 같던 너의 지난 삶에서 나와 넌 내려오라 넌 내려오라 내게로 오라 네, 여기까지 듣고 우리 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Amen. Dear Heavenly Father, today I pray for those who have been affected both physically and mentally by the recent COVID lockdowns.
I pray for our Haksingbu, our church, our family, and especially those of us who have family in Korea. Lord, I pray that we can gather our hopes and faith in your protection over everyone, and the prayers for this lockdown to provide a time for ourselves. Lord, I also pray that we will not fall into a place where we forget to praise you and keep us healthy and safe and spend our time wisely and productively. Thank you for the opportunity to still praise you today during these times. I pray in Jesus' name, amen.